Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, in the first chapter of Introduction of Commerce and Business, today we are starting the new point and it is classification of business activities. See, business activities are classified into two categories. The first is industry and other is the commerce. Now you can observe industry again classified into three. That is, first is primary industry, second is secondary industry, and third one is tertiary industry. In this also, primary industry having three categories. Again, the first is agriculture industry, another is the extractive industry, and the third one is the genetic industry. Then secondary industry is classified into two, manufacturing industry and construction industry. And tertiary industry have different examples like transport, banking, hotel, tourism and entertainment. So today in our lecture we are going to discuss the first category of business, and that is industry. Now here business we have classified into industry and commerce. Now the question arises, what is the meaning of this industry? See, industry refers to an economic activity that are concerned with the conversion of resources into goods which will be ready for use to the consumers. So here industry you can say like a factory, workshop or any place where the production activity is going on. This involves production and processing of goods, mining, then breeding and rearing of animals also. The goods produced may be consumer goods or capital goods. Normally, consumer goods are directly consumed by final consumers. We can take the example of consumer goods like the things which we use, like we can say all the grocery, then sugar, then all the eatable products which we use for satisfying our needs and wants. Okay, whereas capital goods are used by another industry for further production of goods. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपण बिझनेस म्हणजेच व्यवसाय याच्या दोन कॅटेगरीज केलेल्या आहेत. एक म्हणजे इंडस्ट्री, ज्याला उद्योग असे म्हटले जाते, आणि दुसरं आहे कॉमर्स, की ज्याला आपण म्हणू की वाणिज्य किंवा व्यापार. आता इंडस्ट्री म्हणजे काय, तर जिथं ॲक्च्युअल प्रोडक्शन प्रोसेस ही होत असते. म्हणजे जे रॉ मटेरियल असतं त्याच्यावरती प्रोसेसेस केल्या जातात आणि या रॉ मटेरियलचं एका ठराविक वस्तूमध्ये त्याचं रूपांतर केलं जातं आणि मग ती वस्तू ही ग्राहकांना यूज करता येते. त्यांच्या वेगवेगळ्या ज्या गरजा आहेत त्या भागवण्यासाठी या वस्तूंचं उपयोग त्यांना हा करता येतो. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की उद्योग ही अशी जागा आहे किंवा इंडस्ट्री ही अशी प्लेस आहे की जिथे वस्तूची निर्मिती केली जाते आणि रॉ मटेरियलवरती वेगवेगळ्या प्रोसेसेस करून मग ती वस्तू कन्झ्युमर्सला वापरासाठी दिली जाते. आता या ज्या वस्तू आहेत त्या दोन प्रकारच्या असतात. एक म्हणजे कन्झ्युमर गुड्स आणि दुसरं आहे कॅपिटल गुड्स. आता कन्झ्युमर गुड्स याचा अर्थ काय आहे, तर अशा प्रकारच्या या वस्तू आहेत की ज्याचा उपयोग डायरेक्ट कन्झ्युमर करू शकतात, म्हणजे त्यांच्याकडनं डायरेक्ट वापरल्या जाऊ शकतात. आणि कॅपिटल गुड्स म्हणजे अशा वस्तूंची निर्मिती करणे की
पुढचं दुसरं कोणतं तरी उत्पादन करण्यासाठी त्या वस्तूंचा वापर हा केला जातो. फॉर एक्झाम्पल कार बनवायची असेल, एखादी कार मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असेल तर कारचे वेगवेगळे जे पार्ट्स असतात ते दुसऱ्या एखाद्या कंपनीकडनं ते घेतले जातात. कारण कार्स जी कार आहे त्याचे जे इतर जे सगळे पार्ट्स आहेत, डोअर असेल, हँडल असेल किंवा त्याचं व्हील असेल, तर या सर्व ज्या वस्तू आहेत त्या इतरत्र बनवल्या जातात आणि दुसरीकडून त्या घेऊन मग त्याचं असेंबलिंग करून कारची निर्मिती केली जाते. तर याला आपण म्हणू की कॅपिटल गुड्स, की ज्याचं डायरेक्ट वापर हा ग्राहकांकडनं होत नाही. आणि कन्झ्युमर गुड्स म्हणजे अशा वस्तू की ज्याचा डायरेक्ट वापर हा ग्राहकांकडनं होत असतो. ओके, सो द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स group of firms producing similar or related goods. For example, sugar industry refers to all manufacturing units producing sugar from sugarcane. Similarly, electronic industry would include all firms producing electronic goods. It also creates services like banking, hotel, insurance, tourism, etc. So industry creates a firm utility. Why it is said? Because it converts the raw material into usable finished products. All this is possible with the manpower, machine power and large capital investment. Okay, so industrial activities are conducted in factories, workshop, sheds or even sometimes at home. It all depends on the size of the industry. आता इथे महत्त्वाचं काय आहे तर इंडस्ट्री कोणत्या प्रकारची उपयोगिता निर्माण करते, तर त्याचं उत्तर आहे की रूप उपयोगिता, ज्याला आपण फॉर्म युटिलिटी असं म्हणतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म युटिलिटी. तर हा शब्द लक्षात ठेवायचा आहे, फॉर्म युटिलिटी. आता असं का म्हणलेलं आहे तर बघा की इंडस्ट्रीमध्ये काय केलं जातं तर जे रॉ मटेरियल आहे त्याचं रूपांतर फिनिश्ड प्रोडक्टमध्ये केलं जातं आणि हे जे फिनिश्ड प्रोडक्ट आहे ते ग्राहकांकडनं वापरलं जातं. आणि वस्तूची निर्मिती करत असताना मॅनपॉवर वापरली जाते, म्हणजे जे वर्कर्स आहेत त्यांचा वापर केला जातो, मशीन्सचा वापर केला जातो, त्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी आहे, कॅपिटल आहे. या सर्व बाबी वस्तूची निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक आहेत. आणि ज्या इंडस्ट्रियल ॲक्टिव्हिटीज आहे म्हणजे ज्या वस्तूचं प्रोडक्शन करण्याची जी क्रिया आहे, जी प्रक्रिया आहे ती कुठे केली जाते तर मोठ्या मोठ्या फॅक्टरीज असतात, वर्कशॉप असतात किंवा लहान शेड्स असतात किंवा काही वस्तूंची निर्मिती तर घरीसुद्धा केली जाते. आता कितीतरी उद्योग असे आहेत, आपण म्हणू शकतो की बऱ्याचशा महिलासुद्धा काही वस्तूंची निर्मिती करतात. जसं मी पहिल्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की लोणचं तयार करणे, तर ते पण एक उद्योगच आहे ना, की रॉ मटेरियल म्हणजे इथं काय कैऱ्या आहेत तर त्या कैऱ्यांचा वापर करून लोणचं बनवलं जातं आणि मग त्याची बाहेर ग्राहकांना विक्री केली जाते, ज्याला आपण कन्झ्युमर गुड्स असं म्हणू शकतो. कारण लोणचं डायरेक्ट तुम्ही कन्झम्पशनसाठी वापरू शकता म्हणून ते कन्झ्युमर गुड्स आहे. ओके, तर असे कितीतरी लहान लहान उद्योग, जसं खेळणी बनवणं आहे, वॉलपीस बनवणं आहे, नंतर वेगवेगळ्या डिझाईन्स जसं की दागिने आहेत, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आहे, हे सुद्धा घरी राहून सुद्धा अनेक महिला हे उद्योग करतात. पापड बनवले जातात, कुरडई बनवले जाते. छोटी छोटी उदाहरणं आहेत की जी तुम्हाला मी सांगते की उद्योग हा घरीसुद्धा असू शकतो. ओके, तर याला म्हटलेलं आहे इंडस्ट्री. इंडस्ट्री म्हणजे काय तर रॉ मटेरियलचं कन्व्हर्जन फिनिश प्रोडक्ट्समध्ये करणे आणि ते फिनिश्ड प्रोडक्ट म्हणजे फायनल प्रोडक्ट ग्राहकांना मार्केटमध्ये उपलब्ध करून देणे, तर याला म्हटलेलं आहे उद्योग. ओके, नाव इंडस्ट्रीज आर डिवायडेड इंटू 3 ब्रॉड कॅटेगरीज. आता ही जी इंडस्ट्री आहे किंवा उद्योगांचे जे 3 प्रकार आहेत ते खालीलप्रमाणे आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे प्रायमरी इंडस्ट्री, सेकंड इज द सेकंडरी इंडस्ट्री अँड थर्ड इज द टर्शरी इंडस्ट्री. म्हणजे प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग आणि तृतीय उद्योग, ज्याला आपण असं म्हणू शकतो. नाव व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस प्रायमरी इंडस्ट्री. तर आपल्याला पाहायचं की प्रायमरी इंडस्ट्री म्हणजे काय. तुम्हाला इथं स्क्रीनवर दिसत असेल की
शेती उद्योग दिसत आहे. त्यानंतर समुद्रामधून तेल काढणे, म्हणजे पूर्ण जो पाण्याच्या खाली समुद्रामध्ये अनेक ठिकाणी खाणी असतात, या खाणीमधनं जे नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे ती बाहेर काढण्याचं कार्यसुद्धा या प्राथमिक उद्योगामध्ये केलं जातं. तर आपल्याला सहजपणे एवढं लक्षात येतं की कुठेतरी इथे नेचरशी हा उद्योग रिलेटेड आहे. नेचर म्हणजे इथे निसर्गाशी रिलेटेड आहे. सो वी कॅन से प्रायमरी इंडस्ट्री इज कन्सर्न विथ नेचर. It is a nature-oriented industry. The products of primary industry may be used as the input of secondary industry. ओके, म्हणजे प्रायमरी इंडस्ट्री ही पूर्णपणे निसर्गावरती अवलंबून आहे, जसं शेती उद्योग आहे. तर जसं तुम्हाला माहिती आहे की लँड कल्टिवेशन, ज्याला आपण शेती उद्योग म्हणतो, तो पूर्णपणे जमिनीचा वापर केला जातो आणि जसं पाऊस पडतो त्याप्रमाणे ती पिकांची वाढ होते आणि शेतकरी वर्ग हे लँड कल्टिवेशनचं काम करत असतात. ओके, आणि प्रायमरी इंडस्ट्रीचं जे आउटपुट आहे, म्हणजे त्यांचं जे उत्पादन आहे ते सेकंडरी इंडस्ट्रीसाठी इनपुट ठरतं. फॉर एक्झाम्पल, कापसाचं उदाहरण मी आधी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर शेतकरी कापसाची निर्मिती करतात, अर्थातच हा प्रायमरी इंडस्ट्रीमध्ये येणारा उद्योग आहे, कापूस निर्मिती. तर कापसाची शेती केली जाते आणि जी कापसाची बोंडं आहेत, ओके, ते कुठे पाठवले जातात, तर टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीकडे पाठवले जातात. बरोबर, म्हणजे प्रायमरी शेतकऱ्यासाठी कापूस हे आउटपुट आहे आणि तोच कापूस पुढे टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीकडे पाठवला जातो आणि टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीसाठी हा जो कापूस आहे तो त्यांच्यासाठी इनपुट आहे. अंडरस्टूड? म्हणजे प्रायमरी इंडस्ट्रीचं जे काही आउटपुट आहे ते सेकंडरी इंडस्ट्रीचं इनपुट आहे आणि त्यातून मग पुढे कापसापासून धाग्यांची निर्मिती होते, धाग्यांपासून पुढे कापड निर्मितीही केली जाते. ओके, नाव हिअर अगेन प्रायमरी इंडस्ट्री, जस्ट आय सेड, इज कन्सर्न विथ नेचर. And these primary industries are of three types. The first is the agriculture industry. So, agriculture industry includes farming and cultivation of land. The quality of products depend on many factors like fertility of land, climatic condition, rainfall, etc. तर यामध्ये आता प्राथमिक उद्योगामध्ये पहिली जी इंडस्ट्री आहे ती म्हणजे शेती उद्योग. अर्थातच शेती उद्योग आपल्या सर्वांना माहिती आहे की शेतकरी लँड कल्टिवेशन करतं आणि जी क्वालिटी जी असते त्याच्या उत्पादनाची ती कशावरती अवलंबून आहे, तर जमिनीचा कस कसा आहे, क्लायमॅटिक कंडिशन कसं आहे आणि पाऊस कसा पडतो आहे, बी बियाणं कशा प्रकारचं वापरलेलं आहे, त्यावरती त्याचं आउटपुट हे त्याची क्वालिटी ठरलेली असते. ओके, नाउ द सेकंड इज द एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट. आता ड्रॉज आउट म्हणजे काय, बाहेर काढणे. दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम natural resources like soil, air and water. Generally the products are in a raw form and they are used by manufacturing and construction industries for producing finished products. For example, extracting oil and minerals from underground, fishing and forestry, etc. It may be used in a crude form and may be sent to other industries for further processing. आता एक्स्ट्रॅक्टिंग इंडस्ट्री याचा अर्थ काय आहे, तर निसर्गातून ते बाहेर काढणे. आता फॉर एक्झाम्पल जसं सांगितलेलं आहे, जमिनीच्या आत खाणीमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की तेल असतं, तेल साठा असू शकतो. त्यानंतर वेगवेगळे जे गॅसेस असतात ते सुद्धा खाणीमध्ये असू शकतात. त्यानंतर हवेचा वापर करून सुद्धा वेगवेगळे जे रिसोर्सेस आहेत ते बाहेर काढण्याचा उद्योग काही कंपनीज करत असतात. त्यानंतर पाणी हे सुद्धा निसर्गाकडूनच मिळालेलं आहे. तर पाण्यामध्ये काय असतं, अर्थातच नदीमध्ये किंवा समुद्रामध्ये मासे
ही संपत्ती आहे, हे रिसोर्सेस आहे. तर यातनं सुद्धा पाण्यामधून मासे बाहेर काढणे, तर हा सुद्धा एक उद्योग आहे. मासेमारी हा उद्योग आहे. त्यानंतर फॉरेस्ट्री म्हणजे काय, जंगल. आता जंगलामध्ये सुद्धा कितीतरी तुम्हाला माहिती आहे की औषधी वनस्पती या असतात, तर प्राणी असतात, वनस्पती असतात. तर या वनस्पती शोधून त्यांचा वापर औषध निर्मिती करण्यासाठी केला जातो. तर अनेक कंपन्या याही प्रकारचा उद्योग हा करत असतात. टू एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे टू टेक आउट, निसर्गातून काढून घेणे. आणि ह्याचं नातं निसर्गाशी जुळलेलं आहे, म्हणून ही इंडस्ट्री प्रायमरी इंडस्ट्रीच्या अंडर येते. ओके. नाव द थर्ड इज द जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्रीज are engaged in reproduction and multiplication of plants and animals. For example, animal husbandry, sericulture, horticulture, etc. तर जेनेटिक इंडस्ट्री म्हणजे काय, तर असा उद्योग की ज्यामध्ये जे प्राणी असतात त्यांचं पालन केलं जातं. जसं की आपण पाहिलेलं आहे अनेक ठिकाणी शेळी पालन केलं जातं, कुक्कुटपालन केलं जातं. त्यानंतर सेरिकल्चर म्हणजे रेशीम उद्योग हा केला जातो. जे रेशीम निर्मितीसाठी जे वॉर्म लागतात ते सिल्क वॉर्म, त्यांच्या मदतीने सिल्क हे प्रोड्यूस केलं जातं. ओके. आणि हॉर्टिकल्चर म्हणजे काय, फुलं झाडं, जे फुलं आहेत, पानं आहेत किंवा फळं आहेत यांची निर्मिती केली जाते. तर इथे असे काही आपल्या समाजातले लोक आहेत की जे याही प्रकारचा उद्योग करत असतात, की जिथे या रेअर होत चाललेल्या फुलं, फळं यांची नवनिर्मिती करण्याचा उद्योग ते करत असतात. ओके. सो दॅट इज रिलेटेड विथ अगेन नेचर. दॅट्स वाय दीज थ्री, ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्री, extractive industry and genetic industry comes under the primary industry as it is related with the nature. Okay, so this is about the primary industry. Now the go for the second, that is secondary industry. Now here just as said, whatever the output of primary industry, that becomes the input of secondary industry. म्हणजे प्रायमरी इंडस्ट्रीमध्ये जे उत्पादन काढलेलं आहे ते उत्पादन सेकंडरी इंडस्ट्रीसाठी आउटपुट असतं. फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया भुईमुगाच्या शेंगा. तर हे भुईमुगाच्या शेंगा हे अर्थातच ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्रीमध्ये येतं. तिथे भुईमुगाची शेती केली जाते आणि मग ते भुईमुग किंवा त्या शेंगा आहेत त्याच्यापासून जर तेल काढायचं असेल तर अर्थातच ते कुठे जाणार आहे, सेकंडरी इंडस्ट्रीकडे जाणार आहे. म्हणजे तेल उत्पादन करण्याच्या कारखान्यामध्ये या भुईमुगाच्या शेंगा शेतकऱ्याकडनं पाठवल्या जातात. आता शेतकऱ्यासाठी ते आउटपुट आहे, तर तेल निर्मिती करणारा ज्याचा कारखाना आहे त्याच्यासाठी ते प्रायमरी इनपुट आहे. मग त्या शेंगांपासून तेल निर्माण केलं जातं आणि पुढे त्याच्यावरती प्रोसेस करून मग आपल्याला ते ग्राउंडनट ऑइल बाजारामध्ये उपलब्ध करून दिलं जातं. म्हणजे अशा प्रकारे या दोन्हीचा संबंध आहे. वॉट एव्हर द आउटपुट ऑफ प्रायमरी इंडस्ट्री, दॅट बिकम्स द इनपुट फॉर द सेकंडरी इंडस्ट्री. सो वी कॅन से सेकंडरी इंडस्ट्री इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रायमरी इंडस्ट्री. नाउ हियर secondary industries depend upon primary industry, just as I said. They convert the raw material provided by primary industry into finished products. Okay. Now take the example of tomatoes. Tomatoes provided by primary industries are used for making sauce or ketchup. आता सॉस आणि केचप तर तुम्हाला सगळ्यांना आवडतो, तुम्हाला माहिती आहे. पण हे सॉस आणि केचप कशापासून निर्माण केलं जातं, तर टोमॅटोजपासून. ओके. तर टोमॅटोज हे शेतकऱ्याने उत्पादित केलेलं आहे आणि त्याच्यापासून जर तुम्हाला सॉस किंवा केचप बनवायचं असेल तर ते पुढे मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीकडे पाठवावं लागतं. अशी इंडस्ट्री की जी केचप आणि सॉसचं मॅन्युफॅक्चरिंग करते. तर इथे हे टोमॅटो त्यांच्यासाठी काय असणार आहेत, इनपुट असणार आहेत. आणि त्यापासून मग टोमॅटोजवरती प्रोसेसेस करून प्रिझर्वेटिव्ज वगैरे जे सँक्शन केलेले आहेत त्याचा वापर करून
योग्य प्रकारे पॅकिंग करून ते आपल्याला बाजारामध्ये हे सॉस किंवा केचप उपलब्ध होऊ शकतं. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड द सेकंडरी इंडस्ट्री. Now here the secondary industries are of two types. The first is the manufacturing industry and another is the construction industry. Now we will talk about the first, manufacturing industry. These industries are concerned with transforming raw material into finished product with the help of machine and manpower. Okay, for example textile, sugar, paper industry etc. आता ही जी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री आहे म्हणजे काय, वस्तूची निर्मिती करणे. तर जे काही रॉ मटेरियल असतं त्या रॉ मटेरियलवरती वेगवेगळ्या प्रोसेसेस करून आणि या प्रोसेसेस करत असताना यंत्रसामग्रीचा वापर केला जातो, कामगारांचा वापर केला जातो आणि त्यांच्या मदतीने रॉ मटेरियलचं रूपांतर वस्तूमध्ये केलं जातं. मग या ज्या वस्तू आहेत त्या कन्झ्युमर गुड्स असतात किंवा कॅपिटल गुड्स पण असू शकतात. तर आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीचं उदाहरण म्हणून सांगता येईल ते म्हणजे टेक्स्टाईल इंडस्ट्री, कापड निर्मिती, साखर निर्मिती करणारे कारखाने आहेत, त्यानंतर मग पेपर बनवणारी फॅक्टरी आहे. तर अशा प्रकारच्या ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्याला म्हटलेलं आहे मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री, की रॉ मटेरियलवरती प्रोडक्शन प्रोसेस ही केली जाते आणि त्याच्यापासून वेगळ्या वस्तूची निर्मितीही केली जाते. ओके, दॅट इज कॉल्ड द मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. Now the second is the construction industry. These industries are engaged in the construction of buildings, dams, bridges, roads, tunnels, canals, metro, etc. In case of other industries, goods can be produced at one place and sold at another place, but goods made and sold by these industries are at one place only. This is the only industry which creates immovable wealth. ओके, आता ही जी कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री आहे त्याला म्हणजे बांधकाम उद्योग. आता बांधकाम उद्योग म्हणजे काय, तर हा असा उद्योग आहे की जिथं बांधकाम केलं जातं. तर कशाचं केलं जातं, तर वेगवेगळ्या इमारती, धरणं आहेत, ब्रिजेस आहेत, रोड्स आहेत, त्यानंतर कॅनल्स आहेत, मेट्रो आहे. तर अशा प्रकारचा सुद्धा उद्योग करणारे समाजातील काही लोक यामध्ये व्यस्त आहेत. आणि ही एक अशी इंडस्ट्री आहे की जी इमूवेबल वेल्थ क्रिएट करते. जसं की मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये कसं होतं की एका ठिकाणी वस्तूचं प्रोडक्शन होतं, कारखान्यामध्ये होत असेल किंवा फॅक्टरीमध्ये होत असेल, आणि मग ते प्रोडक्ट तिथून कुठे जातं, दुसरीकडे जातं, मार्केटमध्ये रिटेलरकडे जातं. ओके, म्हणजे ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ते प्रोडक्ट पोचतं. पण कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही अशी इंडस्ट्री आहे एकमेव की जिथं ज्या ठिकाणी ते प्रोड्यूस केलं जातं, ज्याची निर्मिती केली जाते, त्याच ठिकाणी त्याची विक्री केली जाते. ओके, म्हणजे ही जी इंडस्ट्री आहे, कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री आहे, ती अचल वेल्थ, इमूवेबल वेल्थ क्रिएट करते. आता हे इमूवेबलच असणार ना, कारण बिल्डिंग्स, डॅम्स हे काही एका ठिकाणी आपण ते बांधलं आहे आणि उचलून दुसऱ्या ठिकाणी आपण ते नेऊ शकतो का, इम्पॉसिबल आहे. ते जिथं बांधलं आहे तिथेच त्याची निर्मिती आणि परत त्याची विक्री ही तिथेच केली जाते, ती कुठेही हलवता येत नाही. म्हणून त्याला इमूवेबल वेल्थ असं म्हटलेलं आहे, अचल संपत्ती. अंडरस्टूड. सो द सेकंडरी इंडस्ट्री have two types. The first is the manufacturing industry and another is the construction industry. Now we will go for the last, that is tertiary industry. So this tertiary industry provides the services to primary and secondary industry. आता ही सेवा उद्योग आहे. टर्शरी इंडस्ट्री म्हणजे सेवा उद्योग आहे, तृतीय क्षेत्र. तर हे जे तृतीय क्षेत्र आहे ते ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्री, ज्याला आपण प्रायमरी इंडस्ट्रीमध्ये त्याचा समावेश आहे. प्रायमरी इंडस्ट्री अँड सेकंडरी इंडस्ट्रीला टर्शरी इंडस्ट्री काय करतं, सपोर्ट करतं. त्याच्यामध्ये बँका आहेत, हॉटेल्स आहे. ओके, सो टर्शरी इंडस्ट्री सपोर्ट द प्रायमरी अँड सेकंडरी इंडस्ट्री. सर्विस फॅसिलिटीज आर प्रोवायडेड बाय दीज इंडस्ट्री. सो इट इन्क्लूड्स ट्रान्सपोर्ट, बँकिंग, which comes under
traditional category, whereas in modern times hotel industry, tourism industry, entertainment industry are also included. म्हणजे ही सेवा क्षेत्र आहे आणि जे प्राथमिक उद्योग आहे जसं प्रायमरी इंडस्ट्री आणि सेकंडरी इंडस्ट्री याला सपोर्ट करण्याचं काम हे टर्शरी इंडस्ट्री करत असते. आणि बेसिकली टर्शरी इंडस्ट्रीचं डेव्हलपमेंट ही प्रायमरी इंडस्ट्री आणि सेकंडरी इंडस्ट्रीवरती अवलंबून आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री, one part of the business. So business is classified into two categories, industry and commerce. Today just we have discussed about the industry. So industry is the place where the actual production of goods and services is done. It is a place of production. Okay, so in our next lecture we are going to discuss about the commerce and all its various activities. Till then, take care, be happy, and goodbye students. Thank you.